नमस्कार। जय जगन्नाथ। लीलामय प्रभु से निर्विकार अनंत तथा चलती ठाकुर तांकर लीला को किए बा जाने। पुराण जुगर आरंभ करी वर्तमान वैज्ञानिक जुग पर्यंत सबुठारे तो प्रभुंकर लीला ही विद्यमान। केतेबेले से भक्त को आनंद रे अधीर कर दियंती तो आउ केतेबेले भक्त को कसटी पथर रे कसी कसी हृदयर परीक्षा नहीं था उत्तीर्ण करी से जाऊना कहीं प्रभुंकर लीला सूत्र रे बांधि हेबार सौभाग्य भाग्य रे मिलता है। आउ से सौभाग्य मिलता जगतसिंहपुर जिला शंखस्वर ग्रामर संयुक्त विश्व मैडम को। संयुक्ता मैडम तांकर ये अनुभूति को मोर व्हाट्सएप नंबर माध्यम लिखिकी पठे आपण मान भितर भी जदि एमती सुंदर अनुभूति रही बांटा इच्छाटे रखी था लिखि मोर व्हाट्सएप नंबर मोर ईमेल आईडी जहाँकि मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रही से माध्यम पठेदेले आपणकर अनुभूति को भी समस्त निकट में पहुँचाइबार छोटिया चेष्टाटे निश्चय आग को जारी रखी। आसतु जानिबा आज अध्यायर अनुभूति। संयुक्ता मैडम को बहु वर्षर इच्छाटे थाए जे प्रभु को जाइए रथयात्रा रथ उपर टिके दर्शन करने मन में अनेक इच्छा थाए जे केवल कालिया सुना को टिके जाई से रथरे दर्शन करती। एमती बहुत भाभी था किंतु केबे भी से सुजोग बा से सुविधा मिल न थाए। एमती भाभी भाभी 20-25 वर्ष कटि जाई थाए। सबु बेले ठाकुर पूजा समय तांकर से गोटे अली से गोटे गुहारी धनरे तोर कौन टिके डोरी लगेबुनी मते टिके नहीं कि रथरे तोर दर्शन करईदेबुनी। रथरे तो जाइए दर्शन कर पार न। संयुक्ता मैडम कहती जिते से टीवी रथयात्रार धारा विवरणी देखती रथ छेरा राजा आसिक छेरा पहरा कला पर्यंत देखी था जेहेतु तांको ग्राम में 15-20 फुट उच्चर रथ तैयारी हुए तेणुक लाइन तार बाजार संभावना थाए बोली लाइन टी कटि जाए। रथ कार्य सारिक गाँव में लाइन आसला बेलू एपटे पुरी रे रथ कार्य सरी जाए तेणुक से रथ टणाटी देखी पारती ना। बहुत दुख लगे भावती एमती तो जाकि स्वचक्षुरे दर्शन करें टी टीवी भी घरे बसिक देखिपारूनी। ये गला 8-9 वर्ष है मन में व्याकुलता पूरा बढ़िबार लगी था संयुक्ता मैडम कहते सब बेले मन मन केवल से गोटे कथा गोटे जन प्रभु निकट में मणिमा सतरे कौन ये जीवन काल भितर तो रथयात्रा टी देखिपारि तोते कौन टी रथरे जाकि दर्शन करें तोर जदि इच्छा ना तेज तोर दर्शन केमिति करि। शेष में संयुक्ता मैडम कहते समस्त संपर्क भाई भौणी मानक भी भारी अनुरोध करते मत टे पुरी रथरे टे दर्शन कर दियो बोली ठाकुर को। संयुक्ता मैडम जेहेतु अध कपाली बिंधा अच्छी तेणुक से समस्ते भय करते संयुक्ता मैडम को एत भिड़ भितर नापी समस्ते कहते एत भिड़ तोते आम केमती नहीं जीव से। संयुक्ता मैडम भारी अभिमान करते शेष में प्रभु निकट में लुह भिजा आखिरे छल छल होकर कहते प्रभु तुम्हें तो एमती मोर सबू बाट बंद कर दौच केमिति जाई दर्शन करी। संयुक्ता मैडम को सान पुओ दिल्ली रे रुहन जेते बेले भी तांको सान पुओ ओडिशा आसंती संयुक्ता मैडम को जाइकी श्रीक्षेत्र रे प्रभु को दर्शन करांती। संयुक्ता मैडम तांको सान पुओ को भी बहुत थर कहितंती पुओ रे टिके केते बेले रथयात्रा समय आसंतुनी मते टिके नै रथरे कालिया को दर्शन करै दियंतु। बहुत तांकर हां भरी थांती प्रतिश्रुति तो दियंती सत किंतु कार्य व्यस्तता भितर से समय आसी ओडिशा रे पहुंची पारंती नाही। ये चलित वर्षर घटना बड़ पुओ जी कि भुवनेश्वर रुहती सी एप्रिल मस गोटे गाड़ीटे कि था। संयुक्ता मैडम कहते पुओरे एथर गाड़ी किणुनी मत किंतु ए वर्ष नहीं टे रथरे दर्शन कर दे आसबू प्रभु को। पुओ कहते गाड़ी सीना किणी माँ आगे मुझे गाड़ीटा शिखे लाइसेंस बाहर करे तो निश्चय नहीं दर्शन करदेवी। मन में टे आशा थाए जे पुओ एथर गाड़ी किणला निश्चय एथर टे प्रभु को दर्शन करी बोली किंतु से छलिया ठाकुर एमती छलना करि मे मसरे ही संयुक्ता मैडम को गोड़टी भांगी जाए सेक देकर औषध खाई टिके कमी आसला बेलू आर पट गोड़टी कटी ठारू बड़ा गंठी पर्यंत गोटे शिर धरिकी भारी बिंधा बिंधी होता है। एत बिंधा होता है जे एत कष्ट होता है जे छिड़ा हवा तो दूर कथा ठीक से बसी भी पार न संयुक्ता मैडम मनटी भारी दुख होता है। आशा भी सी छड़े दे था भावु था मो कालिया सुनार जमा इच्छा ना मुझे जाए रथरे दर्शन करे बोली। रथयात्रा पाखे आसी थाए मन में आश्रुहा न थाए आशा न थाए भंगा गोड़ टिके भल ही आसुए सत किंतु पुओ से पर्यंत भल कि गाड़ी चले शिखी न थाए रास्ता मुख्य रास्तार गाड़ी चलैबार अभ्यास ही न थाए तेणुक लाइसेंस भी सेपटे मिलू न थाए।
ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନର ଘଟଣା। ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ପୁଅ ଆସି କହୁଥାଏ ପୁରୀ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ପରା, ବାହାରେ ଯିବା। ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଯିବି ବୋଲି ତ କେତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ଯିବି? ପୁଅ ତାଙ୍କର କହୁଥାନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ତ ଯିବା, ତୋର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେବ? ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠୁ କହୁଥାନ୍ତି ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ଯଦି କି ମୋ ପାଦ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ, ମୁଁ ତ ଏ ଠେଲାଠେଲି ଭିତରେ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିକି ଚଞ୍ଚଳ ଆସି ବି ପାରିବିନି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ବୋଲି। 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ଯେହେତୁ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇନଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଡ୍ରାଇଭରଟେ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି କାମ ଥାଏ, ସେ ସେଠୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାମଟି ସାରି ଦେଇକି ଆସେ, ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ 12ଟା ବେଳକୁ କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଆସିଥାଏ ଆଉ ମୁଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଅ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଥାଏ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ସେଠୁ କହୁଥାନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖୁଛ ତ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋରେ ହେଉଛି, ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ 3-4 ଫୁଟ ପାଣି ଜମିଛି, ଲୋକ ମୋଟର ଲଗେଇକରି ପାଣି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଣିଟା ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ଯିବି। ତେଣୁକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ହେଇକି ରାତି 8ଟା ବାଜିଯାଇଥାଏ। 9ଟା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫୋନ୍ କରି କହୁଥାଏ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ରାତି, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନା କରିଥାନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଯେ ଏତେ ରାତିରେ ତ ଯାଇ ହେବନି, ବରଂ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ସମସ୍ତ ରଥ ଟଣା ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁକରି ତା ପରଦିନ ଗଲେ ବି ରଥରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିକି ତା ପରଦିନ ସକାଳେ 8ଟା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥିର କଲେ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ବାହାରିଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ମନଟା ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଥାଏ। ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 10ଟା। ଭାବୁଥାନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇକି ରଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି? ଦିନ 12:30 ବେଳକୁ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ରଖିଦେଇକରି ଅଟୋରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଟୋ ବି ଆଗକୁ ଛାଡ଼ୁନଥାଏ, 1.5 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଅଟୋଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ କେମିତି ଯିବେ 1.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲିକିରି? କିନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତି ସେ 1.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସେଦିନ ସେ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭକ୍ତ ଶାଲବଙ୍କ ପରି ମନରେ ଭାବ ରଖିକିରି ଡାକି ଡାକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଭାବୁଥାନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ନ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ତୋତେ ଟିକେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥାରୂଢ଼ରେ ଦେଖିବି ବୋଲି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛି ରେ କାଳିଆ ସୁନା, ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକିରି ହାତ ଟେକିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନବରତ କେବଳ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ନାତୁଣୀ ହାତକୁ ଧରିକିରି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥାଏ, କହୁଥାଏ ଶୀଘ୍ର ଚାଲବୁ, ସମସ୍ତେ ପରା ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଶାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଅଟକି ରହିଥିଲୁ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ରଥରେ ଟିକେ ଅଟକି ରହିବୁନି? ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ ପକେଇକି କଷ୍ଟ ତ ହେଉଥାଏ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ 100-150 ମିଟର ଦୂରରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିବାର ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦରେ ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଟାଣି ଠିକ୍ 200 ମିଟର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବାକି ଥାଏ, ଅଟକି ଯାଇଥାଏ ରଥ। ସେତେବେଳକୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କହ୍ନେଇର ରଥ ପଛରେ ଯାଉଥାଏ। ଯାହା ହଉ ସେ ସୁନାଧନକୁ, ସେ କାଳିଆ ଧନକୁ ଦର୍ଶନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶୋଭାକୁ ଦର୍ଶନ କରି 2 ହାତ ଟେକିକିରି ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାନ୍ତି। ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି ତୋତେ ଏହି ରୂପରେ ଦେଖିବି ବୋଲି କେତେ ଦିନରୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲି ରେ, ଏତେ ଦିନରେ ମୋ ଆଶା ପୂରଣ କରିଛୁ। ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି। ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କର ପଚାରୁଥାଏ ବୋଉ ଆସିବି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ, ତଥାପି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କହୁଥାନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନା ରେ, ଏତେ ଦିନର ଆଶା ଅଭିଳାଷା ମୋର ପୂରଣ ହେଇଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏତେ ଦିନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଲ ମାନୁନି। ଡ୍ରାଇଭର ଆସିକି ପଚାରୁଥାଏ ମାଉସୀ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ରେ କାଳେ କିଏ ଚଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ। କହୁଥାନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିକି ଫେରି ଯାଉଛି। ଯଦି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମର କୃପା ହେବ, ତ ଦୁଆରରେ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଟିକେ ରଥରେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବରେ କାଳିଆ ସୁନା। ସେଦିନ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶେଷ ଅଳି କରିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଅତି ଖୁସି ମନରେ ଫେରିଥାନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମନରେ ଭୟ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ
ପାଦ ଦରଜ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ କୃପା ଏତେ କରୁଣା ଯେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କେବେ ବି ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି ଏତେ ବାଟ ଚାଲିକିରି ବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ବୋଲି। କେମିତି ଲାଗିଛି ମତାମତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିରେ ଠାକୁର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।